नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। दर्शक बंधु प्रथम देखने मुख्य खबर। बिना सुधरे चाषी को मिल 3 लाख टंका पर्यंत ऋण। आहरी 5 दिन सांघातिक खरा रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। वीवीपीएटी ईवीएम जांच मामला सबु आवेदन कारज। एणिकी युक्त 2 रे आगुआ पाठपढ़ा फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह थियोरी। निर्वाचन पूर्व संदेशखाली सीबीआई और एनएसजी बड़ एक्शन। ममता सरकार देले सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज। धर्म नाम रे भोट मागे और अयोग्य घोषणा हेबे मोदी कोर्ट रे पहुंचला मामला। बड़चणारे वर्षांक निर्वाचनी प्रचार कहले निष्ठार सह बड़चणावासी सेवा करिवे। कांग्रेस प्रार्थी विजय पट्टनायक विजय निश्चित। ग्राजुएटों पाई खुशी खबर। चलित वर्ष 6000 प्रेसरों को चाकरी देव टेक महिंद्रा। चर्चार हिंजली राजनीति। नवीन विरोध में शिशिर रजनी प्रार्थी। स्वाधीनतार 107 दशंधि पर भी खटिया बुआले गर्भवती। एवं T20 सबुठ बड़ विजय बेयारस्ट और शशाक अविश्वनीय बेटी। दर्शक बंधु एमती बड़ बड़ खबर कोईटी रखा जाए। वीडियो को संपूर्ण देखो संपूर्ण खबर जानीपारे। खबर गुड़िक जब भल लगे ताले गोटे गोटे लाइक करने को भूलें। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर। प्रथम खबर है बिना सुधरे चाषी को मिल 3 लाख टंका पर्यंत ऋण। चाषी मानू फार्मर्स आर्थिक दृष्टि मजबूत करने केंद्र सरकार अनेक सरकारी योजना चलाउछंती। जेउतिरे प्रधानमंत्री किसान योजना सबुठारु लोकप्रिय। एहा सहित किसान क्रेडिट कार्ड योजना नामक कृषक मानक पई सरकार आउ एक योजना चलाउछंती। एही योजना अधीन रे देशर प्रत्येक कृषक क्रेडिट कार्ड पई आवेदन करि पारिबे। 1 एकर जमी रे ऋण नेबा पई कृषक मानक पई किसान क्रेडिट कार्ड रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जहा माध्यम रे सेमाने 30,000 रु 3 लाख टंका पर्यंत ऋण पाआंती। एही ऋण पाइबा पई जमी मानचित्र पाटवारी डॉक्यूमेंट जमी कॉपी बैंक पासबुक आधार कार्ड पान कार्ड इत्यादि रहिबा अति आवश्यक। 2 नंबर खबर। आहरी 5 दिन सांघातिक खरा रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। प्रचंड खरा जळुची सारा ओडिशा। 44.6 डिग्री सह अनुगुल पलटिचे राज्यर सबुठ उत्तप्त सहर। एथिसह 44 डिग्री उपरे रहिछि 4 सहर। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि आसंता काली आउरी 3 डिग्री बढ़ी पारे पारद। 4 दिन जाए सांघातिक खरा होई पारे। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंती आसंता 2 दिन दक्षिण ओडिशा रे केतेक स्थान रे कालबैशाखी वर्षा संभावना रहिछि। असह्य तातीरु मिलिबोनी निस्तार। मे द्वितीय सप्ताह पर्यंत सिझिबो ओडिशा। 3 नंबर खबर। वीवीपीएटी ईवीएम जांच मामला सबु आवेदन खारज। भोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी स्लिप सह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम व्यवहार करि दिया जाइथिबा भोटर संपूर्ण जांच पाई होइथिबा समस्त आवेदन को सुप्रीम कोर्ट गतकाली खारज कर दैछंती। खबर नंबर 4 एणिकी युक्त 2 रे आगुआ पाठपढ़ा फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह थियोरी। उच्च माध्यमिक विद्यालय युक्त 2 2024-25 शिक्षा वर्ष आगुआ आरंभ हेबाकु जाउची। धार्य समय पूर्व अर्थात चलित मासर युक्त 2 द्वितीय वर्ष छात्र छात्री पाठपढ़ा सह परीक्षा खाता मूल्यांकन युक्त 2 कॉलेज स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता आगुआ करने को योजना प्रस्तुत होइछि। परवर्ती 5 नंबर खबर है निर्वाचन पूर्व संदेशखाली रे सीबीआई और एनएसजी बड़ एक्शन। ममता सरकार देले सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज। पश्चिम बंगर संदेशखाली पुणी थे चर्चार परिसर को आसी। कारण निर्वाचन ठीक समय सेठारे सीबीआई शुक्रवार तदंत आरंभ कर चढ़ाऊ करिछि। सीबीआई जांच बेले टीएमसी नेता संपर्क घर बहु मात्रा रे अस्त्र शस्त्र और गला बारूद जबत होइछि। एहा परे घटनास्थल रे एनएसजी रो बोमा स्क्वाड टीम पहुंची जाइथिले। सीबीआई रो कार्यानुष्ठान विरोध रे पश्चिम बंग सरकार सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचीचंती। ममता सरकार हाई कोर्ट रे सही निर्देश को चैलेंज दैचंती। जेउतिरे सीबीआई को चढ़ाऊ अनुमति दिया जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट रे जस्टिस बीआर गवई को बेंच एही आवेदन उपरे 29 एप्रिल रे सुनानी करिवे। परवर्ती खबर। धर्म नाम रे भोट मागे और अयोग्य घोषणा हेबे मोदी कोर्ट रे पहुंचीला मामला। हिंदू सिख और धर्मपीठ ना रे भाजपा पई भोट मागुथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम रे कोर्ट रे मामला दायर होइछि। आसंता 6 वर्ष पई अयोग्य घोषणा करबाकू दिल्ली हाईकोर्ट रे आवेदन दाखल करा जाइछि। 6 वर्ष पई मोदी को निर्वाचन लड़िबारु दूरेई रखा जाऊ बोली आवेदनकारी दाबी करिसंती। कोर्ट एहार सुनानी एप्रिल 29 अर्थात सोमवार दिन करिवे। परवर्ती खबर है बड़चणा रे वर्षांक निर्वाचनी प्रचार कहले निष्ठार सह बड़चणावासी सेवा करिवे। बड़चणा रे वर्षांक निर्वाचनी प्रचार। जाजपुर बड़चणा निर्वाचन मंडली पई विजयी अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी को प्रार्थी करथिबा बेले वर्षा एबे अल्लाइचंदी निर्वाचन मैदान को। शुक्रवार वर्षा प्रियदर्शनी जाजपुर छतिया ठारे पहुंचीबा परे बड़चणा बीजेडी नेता और कर्मी माने तांको स्वागत करथिले। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद दैचंती। मुख्यमंत्री जेउ दायित्व दैचंती निष्ठार सह काम करिबी। आज लोकंको जेउ भली भल पाइबा और समर्थन मिलुची ताहा निर्वाचन रे प्रतिफलन हेबो बोली वर्षा प्रियदर्शनी कहिसंती। परवर्ती खबर। कांग्रेस प्रार्थी विजय पट्टनायक विजय निश्चित। पारालाखे मुंडी ठारे थिबा होटल साई इंटरनेशनल ठारे आयोजित
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 6000 ପ୍ରେସରଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏମ୍ଡି ତଥା ସିଇଓ ମୋହିତ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏକ ଏପରି କମ୍ପାନୀ ଯେ ଲଗାତାର ନୂଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଟ୍ରାକରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ନୂତନ ଛାତ୍ର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଞ୍ଜିଲି ରାଜନୀତି, ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶିଶିର ରଜନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଏଥର ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000 ମସିହାରୁ ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ବି ନବୀନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିଶିର ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବି ହିଞ୍ଜିଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ହେଭିୱେଟ୍। ମେ 20ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍। ମେ 20ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଟଲିରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମେଣ୍ଡିରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଡଗେଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲା ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦଳର ଇସ୍ତାହାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଦେବା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକ୍ତର ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ, ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାୟରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦର ମେଡିକାଲ ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାନ୍ତରେ 7 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନଙ୍କ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ 7 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଇଡି ବୋମା, ବ୍ୟାଟେରୀ, କର୍ଡେକ୍ସ, ତାର, ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ, ଡିଆରଜି, କୋବ୍ରା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ଯବାନମାନେ ମିଳିତ ରୂପେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାଲୁରୁ ଥାନା ସୁକାନପାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂରେ ଖୁବ୍ ହ୍ରାସ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଠାରୁ 5% କମ୍ ମତଦାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନରେ ଖୁବ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। କିଛି ଆସନରେ ତ 50%ର ସଂଖ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଠି 57%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 53% ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ତୃତାମାଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ରବିବାରକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ଆସିଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ତୃତାମାଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7.5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା
ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ। ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଅନତି ଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁସୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନନ୍ତପୁର ନାଥସାହିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ 7 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପବ୍ଲିକ ପରୀକ୍ଷା 2024ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। T20ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବେୟାରଷ୍ଟୋ ଓ ଶଶାକଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ। IPLର 17ତମ ସଂସ୍କରଣର 42ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ KKRକୁ 8 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 261 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ 8ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। T20 କ୍ରିକେଟ ଓ IPL ଇତିହାସର ଏହା ସବୁଠୁ ସଫଳତମ ରନ୍ ଚେଜ୍ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଞ୍ଜାବକୁ 262 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। KKR ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ତିନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ 48ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜୟ 108 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 9ଟି ଛକା ଓ 8ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ମଧ୍ୟ 28ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜୟ 68 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।